that 10 marks question number 5 is on instruction set. Then if the accumulator contents are so and so, if any register contents are so and so, what will be the accumulator contents after execution of the following instructions? राईट. मग ते इंडिपेंडेंटली युजली इंडिपेंडेंटली असतं. डिपेंडंटली असेल तर फर्स्ट इन्स्ट्रक्शनने वॉट एव्हर आर द ॲक्युम्युलेटर कंटेंट्स ते ॲक्युम्युलेटर कंटेंट्स घेऊन नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शनचे व्हॅल्यू काढायची ॲक्युम्युलेटरची नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शनमुळे. आणि दॅट इज द मेन हे. आणि इन्स्ट्रक्शन सायकलवरचा डायग्रॅम हा युजली असतो. चॅप्टर 1 मधनं तुम्हाला ठराविक क्वेश्चन्स येतात. Right? I had sent you that PPT. In that, I have already mentioned what are the topics which will be asked. Interrupt वर एक तर क्वेश्चन असतोच असतो. ॲड्रेसिंग मोडवर एक क्वेश्चन असतोच असतो. पिन्स एक्सप्लेनेशनवर एक तरी क्वेश्चन्स असतोच असतो. देन यू हॅव द डिफरंट रेजिस्टर्स मधले कुठले तरी रेजिस्टर्स एक्सप्लेन करा किंवा ब्लॉक एक्सप्लेन करा. फ्लॅग रेजिस्टरवर एक तरी क्वेश्चन असतोच असतो. त्याच्यानंतर डायग्रॅम एक तरी असतोच असतो. सो इफ यू डू दोज पर्टिक्युलर टॉपिक्स जे प्रॉपरली थरली, देन you get really good marks in paper 2, and rest of the topics you can do it afterwards, no problem. Okay, so chapter number जो 1 आहे, that is nothing but organization of 8085 microprocessor. So basically, if you see evolution of microprocessor, either fill in the blanks or you will get an you will get a 3 marks question on evolution of microprocessor. So evolution of microprocessor मध्ये you will write the basically number of bits, right? Generation wise, if you see first, second, third, fourth, fifth, 5 generations, राईट. हा जो 4 बीटचा इट शुड स्टार्ट, त्याचा डबल होतो, राईट. 8 बीट होतं. मग त्याच्यानंतर बिट्स आणि बाईटमध्ये फरक आहे हा, त्यामुळे बीट आणि बाईट लिहिताना यू हॅव टू बी केअरफुल. त्याच्यानंतर 16 बिट्स, 32 बिट, ओके, अँड 64 बिट्स, राईट. देन यू हॅव टू गिव्ह मिनिमम 2 एक्झाम्पल्स ऑफ इट, राईट. 2 एक्झाम्पल्स ऑफ इट. सो इंटेलचा 4040, 4004, 8 बीटसाठी 8085, 8080 किंवा Z80 झिलॉकचा, 16 बीटसाठी 8086, 8088, 80186, 80286, Z8000 मोटरोलाचा 68000. त्याच्यानंतर 32 बीटसाठी मोटरोलाचा 68020. त्याच्यानंतर 80486, ओके. 64 बिट्सला पेंटियम and 80586. These are the examples. And plus you should give the characteristics of it, right? म्हणजे characteristics means 4-bit microprocessors were used in the calculators. For the calculation purpose it was used, and programming was not possible. 8-bit साठी if you see programming was possible in the machine language. Concept of RAM, ROM, input output ports were introduced. 16 bits memory capacity was increased. Multiprocessing technique आलं. त्याच्यानंतर execution speed was much higher. 32 bits साठी higher level language programming was possible. त्याच्यानंतर multiprocessing multitasking system होती. त्याच्यानंतर 64 बिट मध्ये इफ यू सी डिफरंट ऑपरेटिंग सिस्टीम वॉज पॉसिबल टू यूज, राईट. त्याच्यानंतर पेंटियमचं तुम्ही यू कॅन राईट मेनी थिंग्स लाईक मेन फ्रेम कम्प्युटर्समध्ये दे वेर युज्ड अँड सो ऑन. इफ पॉसिबल ट्राय टू रिमेंबर द इयर्स ऑल्सो, ओके. बट दीज आर द मेन 3 main points. See, always remember, every point you should start on the new line and underline the main words, okay. So this particular thing, if you write it in the form of the table, that is also okay, or if you write it in the paragraph, that is also okay.
Then next question can be, what is CPU? What are the primary functions of the CPU? So CPU is nothing but your microprocessor system, right? Microprocessor. So it is nothing but a semiconductor programmable device which reads the instruction in the binary form, which is in the memory, right? And then it will process the data according to the instruction and store the result in the memory. That is its main function. Mug to give the service to the external interrupts, to control the whole system, right? So that is also another use of the CPU. Then features of features of 8085 if they ask you. सो फीचर्समध्ये जे बुकमध्ये दिलेले आहेत ते पहिल्यांदा लिहायचे आणि मग TPS ते लिहिले तरी चालतील. अँड इम्पॉर्टंट फीचर्स यू शुड राईट फर्स्ट. सो व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट फीचर्स? इट इज अन 8-bit microprocessor. It can process 8-bit data at a time, right? It can process 8 bits data at a time. Then if you see, there is a 16-bit address. सो 16-bit ॲड्रेसमुळे काय होणार आहे? 216 कॉम्बिनेशन्स आर पॉसिबल. सो 216 म्हणजे किती? 64 किलोबाईट एवढी मेमरी इज पॉसिबल, राईट? सो दॅट इज द थर्ड पॉइंट. Then it uses IO mapped IO scheme. That is the fourth point. Then next point can be the lower 8-bit of address, that is A0 to A7. जितकं तुम्हाला लिहिता येईल तेवढं लिहायचंय. 1 मार्काचं आहे म्हणून एकच पॉइंट लिहून सोडून द्यायचं नाहीये. ओके. A0 to A7 is multiplexed with D0 to D7. So you get AD0 to AD7. These are the multiplexed address data lines. These are all important points. Then you can write it requires +5 volt supply. त्याच्यानंतर 40 pin DIP package आहे ICचं. And then 74 instructions. Then TPS मध्ये त्यांनी सांगितलंय की ते इंटरप्ट्स आहेत, बरोबर? 5 हार्डवेअर इंटरप्ट्स आहेत त्याच्यात. सो दॅट थिंग यू कॅन राईट, किंवा 7 जनरल पर्पज रजिस्टर्स आहेत, दॅट यू कॅन राईट इट. ओके. सो दिस इज नथिंग बट युअर 8085चा फीचर्स. त्याच्यानंतरचा जे नेहमी क्वेश्चन विचारला जातो मोस्ट ऑफ द टाइम, that is nothing but the registers in 8085. So what are the different registers? General purpose register विचारलं तर B, C, D, E, H and L. A कधी कधी स्पेशल फंक्शन म्हणून वापरले जातात, but these are your 7 main registers. Then you have the flag register or status register. Then you have the temporary register, instruction register. Then you have the stack pointer and program counter. These are all all registers. These are all registers in 8085. Okay, जेव्हा जेव्हा तुम्ही registers बद्दल बोलाल, that time make sure that you are writing the, आता फॉर एक्झाम्पल IR विचारलं तर यू आर रायटिंग द फुल फॉर्म. इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर, स्टॅक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, accumulator. Okay, these are the full forms. Second point will be how many bits that register is. So 4-bit register, correct? Sorry, 4-bit, 8 bits register. For example, accumulator, if I am talking about, it is an 8 bits register. Usually so that it can store 8-bit data. Usually in the arithmetic and logical operations, one operand must be in the accumulator. The answer is stored in the accumulator. During for the masking of the interrupts, we use the accumulator contents and sim instruction. For serial inputting and outputting the data, we use the D7th bit of the accumulator and the rim and sim instructions. हे सगळं तुम्हाला लिहावं लागेल. B, C, D, E, H, L बद्दल individually they are 8-bit registers, but together they can form the pair. कोण कोण pair form करतं? तर B, C, D, E and H, L, right? So B, C, D, E and H, L can form the pair.
and therefore they can store the 16-bit number in it. So that 16-bit number can be used either as a data or it can be used as a memory. So memory म्हणजे address कसा असेल, when you say LXI H, for example 7500H, and if you say move A comma M, that means this is an address. Okay, but if I say dad D, after this if I say dad, for example D, then DE register आणि ही value HL मधली value, those are added. So this acts as a 16-bit data. Okay, so these are nothing but your register pairs. त्याच्यानंतर temporary register is an 8-bit register which is not accessible to the user. Temporary register and instruction registers are not accessible to the user. It is used to store the data temporarily during ALU operations किंवा arithmetic and logical operations. त्याच्यानंतर instruction register is also an 8-bit register which is also not accessible to the user. First byte of your instruction, that is opcode of your instruction, is stored in the instruction register, and from there it goes to the instruction decoder. Okay, where the instruction decoder will decode that particular byte and ask the timing and control section to generate the control signals. त्याच्यानंतर stack pointer is a 16-bit register which holds the address of the top of the stack. In this case, you can draw the diagram. Okay, जितकं तुम्ही diagrammatically दाखवाल, it becomes easier for the examiner to understand that, right? So if you see, this is your stack, this is your top of the stack, and this address 7FFF is nothing but your stack pointer मध्ये 7FFF असेल. It can be initialized by using what? The LXI instruction, right? LXI instruction, LXI SP instruction is used to initialize the stack pointer. With push and pop instructions, the stack pointer is decremented by 2 or incremented by 2. Okay, सो हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लिहायच्या जरी एका मार्कासाठी तो असेल तरी. जर तुम्हाला चांगले मार्क मिळवायचे असतील तर पासच व्हायचं आहे किंवा 20-30 मार्क मिळाले तरी चालणार आहे, असं जर असेल देन थोडक्यात लिहिलं तरी चालणार आहे. 16-bit register आहे प्रोग्राम काउंटर. PC is nothing but a program counter which is a 16-bit register. It holds the next executable instruction चा address. Okay, so these are your other registers. Now राहिला flag register. Flag register वर individually सुद्धा questions असतात. Okay, so flag register of 8085 is 8-bit register. It is also called as a status register. You must write the structure whenever they ask you to interpret the flag register or to explain any flags, right? Either they can ask you to explain any 3 flags of the flag register, or they can ask you the contents of flag register are so and so, interpret its meaning. Okay, सो हे सगळं करताना बेसिकली तुम्हाला हे स्ट्रक्चर काढावंच लागतं. फिल इन द ब्लँक्स मध्ये तुम्हाला हाऊ मेनी फ्लॅग्स आर देअर म्हणजे किती फ्लॅग्स आहेत तर 5. अनयूज बीट किती आहेत तर 3. फ्लॅग रजिस्टर किती बीट आहे तर 8 बीट. ओके, सो साइन फ्लॅग इज 1 मीन्स इट इज अ निगेटिव्ह नंबर अँड MSB ऑफ 8 बीट आन्सर जेव्हा 1 असेल दॅट टाइम द साइन फ्लॅग विल बी 1, अदरवाइज इट विल बी 0. Z flag 1 कधी असेल when the answer is 0 असेल तेव्हा. Auxiliary carry 1 कधी असेल when there is a carry from lower nibble to higher nibble. त्याच्यानंतर parity flag कधी 1 असेल when there is even parity. Even parity means number of ones in an 8-bit answer जेव्हा even असतात that time parity flag is 1. आणि carry flag कधी 1 असेल when there is a carry at the MSB position, right? Even parity किंवा odd parity बघताना 8-bit answer मधला
नंबर ऑफ वन्स करायचे. बेसिकली पेपर 2 मध्ये हेक्साडेसिमल टू बायनरी आणि बायनरी टू हेक्साडेसिमल हे कन्व्हर्जन नीट आलं पाहिजे. देन ओनली तुमचे आन्सर्स हे नीट असतील. फॉर एक्झाम्पल, इफ दे आस्क यू इफ द फ्लॅग रजिस्टर कंटेंट्स आर 54H, interpret its meaning. So you have to convert first into binary. So here you will be showing 54 म्हणजे this, and now you will be showing 0 1 0 1 बरोबर. त्याच्यानंतर 0 1 0 0 54 is this, right? And now you will interpret the sign flag is 0, that means MSB of the answer is 0. त्याच्यानंतर 0 flag is 1, that means the answer is 0. Auxiliary carry is 1, that means there is a carry from lower nibble to higher nibble. Parity is 1, that means there is even parity in the answer. And carry is 0, that means there is no carry in the MSB position. Right? This is regarding the flag register. Flag register वर एकतरी क्वेश्चन हा असतोच असतो. त्याच्यानंतर 8085 मधले कुठले कुठले ब्लॉक्स म्हणजे रजिस्टर ब्लॉक किंवा प्रोग्रामिंग मॉडेल. प्रोग्रामिंग मॉडेल हा वर्ड आला की नेहमी रेजिस्टर्सचं मॉडेल काढायचं. BCDEHL, राईट. ते त्याच्यानंतर स्टॅक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, राईट, accumulator, all those registers you will have to show which are accessible to the user. Flag register is also accessible to the user. त्याच्यानंतर जर त्यांनी विचारलं तर ऍड्रेस बफर म्हणून ते विचारू शकतात. सो बेसिकली ऍड्रेस बफर इज नथिंग बट, जर तुम्ही डायग्रॅम बघितलात 8085 ब्लॉक डायग्रॅम, देन यू विल सी की त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुम्हाला 8085 चा तुम्ही जर ब्लॉक डायग्राम बघितलात तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक तर ऍड्रेस बफर म्हणून यू कॅन सी हिअर, राईट, दिस पार्ट. दिस इज नथिंग बट डेटा ऍड्रेस बस बफर and data address buffer. Okay, so in this case address means the higher 8 bit of the address. So A8 to A15 are sent on the address buffer address bus by this particular block. Data address buffer, that means the lower 8 bits of the address are multiplexed with the data. Therefore, it becomes AD0 to AD7, and either data or address will be sent or data can be received by the microprocessor on this particular address bus. Okay, so that thing you have to write. Then if they ask you for the timing and control wala block, then you have to say instruction register is a 8-bit register which holds the first byte of the instruction. From there it goes to the instruction decoder, and then instruction decoder asks the timing and control section to generate the control signal. So it generates the all different control signals when the instruction is executed. ALU block is used to do all the arithmetic and logical operations, right? Interrupt block vicharla, there are 5 interrupts, hardware interrupts. Trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR, right? These hardware interrupts will be input म्हणजे ते input म्हणून असणार आहेत for this interrupt control. And there is one more pin which is called as INTA bar, interrupt acknowledge. The interrupt is acknowledged by the microprocessor by sending low signal on the INTA bar. Therefore, हे जे interrupt control block आहे, it consists of all those 5 pins of the interrupt and INTA bar output signal. Serial IO control, SID, SOD pins, right? Whenever you want to send the data serially out or serially in, right?
then we use the serial IO control. So these all things you have to write whenever those blocks are asked. त्याच्यानंतरचा जो क्वेश्चन युजली विचारतात दॅट इज नथिंग बट युअर म्हणजे असतो एक तरी क्वेश्चन दॅट इज नथिंग बट युअर इंटरप्ट. नाउ व्हॉट इज अन इंटरप्ट? So question can be, what is an interrupt? What are the types of interrupt? What are the vectored interrupt? What are the hardware interrupt? And what are the priorities of the interrupt? So interrupt is a signal which is given by the hardware or the software to the microprocessor, so that microprocessor suspends its normal operation and gives the service to the signal by executing the interrupt service routine. Okay, so that is nothing but your interrupt. So you can draw such diagram. Okay, and then you can define the interrupt. Types of interrupts वेगवेगळे आहेत. One is a hardware and software interrupt. Hardware interrupt will be because of the external devices, while software interrupt will be because of the program, right? Then you have the maskable and non-maskable interrupts. So what are maskable interrupts? The interrupts which can be avoided or kept pending are called as the maskable interrupt. And the interrupts which cannot be avoided or kept pending are called as the non-maskable interrupts. So जेव्हा जेव्हा तुम्ही काहीही लिहिलं तरी तरी तेव्हा तेव्हा तुम्हाला एक्झाम्पल ह्या द्यायच्याच आहेत. Okay, so non-maskable interrupt is nothing but trap, correct? And maskable interrupts are RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5. Okay, INTR also can be masked because by using the DI instruction. Okay, non-maskable, all software interrupts are also non-maskable. हार्डवेअर इंटरप्टचे एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहेत बरोबर. ट्रॅप RST 7.5, ट्रॅप म्हणजेच RST 4.5 आहे, राईट. RST 6.5, त्याच्यानंतर RST 5.5, these all are your हार्डवेअर इंटरप्ट, INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट म्हणतात, करेक्ट. त्याच्यानंतर सॉफ्टवेअर इंटरप्टचं एक्झाम्पल द्यायचं असेल तर RST N, where N varies from 0 to 7. ओके, तिसरी कॅटेगरी असते नॉन मास्केबल इंटरप्ट. सांगितलं मी, मास्केबल इंटरप्ट सांगितलं. तिसरी असते वेक्टर्ड अँड नॉन वेक्टर्ड, राईट. सो whenever an interrupt occurs, at that time the interrupt service routine जेव्हा एखाद्या फिक्स्ड लोकेशनचं एक्झिक्यूट केलं जातं, then it is called as the vectored interrupt. When there is no such fixed location, then it is called as the non-vectored interrupt. So non-vectored interrupt is nothing but your INTR. And vectored interrupts are all RST वाले जे interrupts आहेत. Even trap. Trap म्हणजे RST 4.5 असतं, right? So that is nothing but your vectored interrupt. All software interrupts, again vectored interrupt, right? Priority wise, software interrupt always has the higher priority than the hardware interrupt. जर त्यांनी फक्त हार्डवेअर इंटरप्टची प्रायोरिटी विचारली तर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ट्रॅपला हायेस्ट असते, INTRला लोएस्ट असते, आणि हे डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये आहे. नाव वेक्टर इंटरप्ट जेव्हा जेव्हा तुम्ही एक्सप्लेन करता तेव्हा त्यांचे वेक्टर ॲड्रेसेस तुम्हाला लिहावे लागतील, राईट. इंटू 8 करायचं अँड कन्व्हर्ट इट इंटू हेक्साडेसिमल. सो ट्रॅपचं जे आहे RST 4.5चा जो आहे वेक्टर ॲड्रेस 0024 आहे. RST 5.5 जर बघितला तर 002C आहे, राईट. त्याच्यानंतर RST 6.5 बघितला तर 00 परत 34 आहे, 343C, राईट. RST 7.5 इज नथिंग बट 003C. तसंच RST 1, RST 2, RST 3, राईट. RST 2 जर असेल तर 2 into 8 that is 16. 16 म्हणजे it is 10. So 0010 4 digit नंबर लिहायचा, कारण 16 bit नंबर असतो, 16 bit ॲड्रेस असतो, त्यामुळे 4 digit नंबर लिहायचा. नुसतं 10, नुसतं 24, नुसतं 34 लिहायचं नाही. ओके,
सो इंटरप्ट वरचा क्वेश्चन हा साधारण 3 किंवा 4 मार्काचा असतो. तो व्यवस्थित करा तो टॉपिक. ओके, सो दॅट त्याच्यातले मार्क तुम्हाला मिळतीलच मिळतील. त्याच्यानंतर जर बघितलं तर एक तर ॲड्रेसिंग मोडवर एकतरी क्वेश्चन असतो. व्हॉट इज ॲड्रेसिंग मोड? ॲड्रेसिंग मोड इज नथिंग बट द वे यू टेक द डेटा. Okay, data is mentioned in the instruction from where you are going to take the data, where is the operand that is mentioned in the instruction, that is called as the addressing mode. 5 addressing mode you should know. What are the different addressing modes? One is your direct addressing mode. So एक तरी question हा addressing mode वर असतोच असतो. So you have to do it properly हा topic. Indirect addressing mode, register addressing mode, immediate addressing mode. Okay, and then last one is implicit or implied mode of addressing. Now direct addressing mode, always remember examples are must. Okay, so you must first explain what is direct addressing mode. The data is taken from the address and that address is directly mentioned in the instruction, therefore it is direct addressing mode. 3 bytes instructions असतात आणि कुठले असतात तर LDA 450 फॉर एक्झाम्पल, LDA 16-bit ॲड्रेस. आयदर यू राईट द जनरल सिंटॅक्स और एक्झाम्पल तुम्ही लिहू शकता. LDA, STA, LHLD, SHLD या 4 इन्स्ट्रक्शन्स तर तुम्हाला लक्षात राहतील, राईट. सो ह्या 4 इन्स्ट्रक्शन्स ज्या आहेत इन आणि आउट सुद्धा असतात. सो बेसिकली या जास्त करून 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन्स असतात. LHLD आणि इन आणि आउट ज्या आहेत those are nothing but your 2 byte instruction. LHLD 16-bit address, SHLD 16-bit address. आता indirect addressing mode, the data is taken from the address but the address is not mentioned directly, right? The address is in register pair, then it is indirect addressing mode. लक्षात ठेवण्यासाठी म्हणून M वाले addresses are all indirect addressing mode because M is nothing but the contents of the address आणि तो address कशात आहे तर HL मध्ये आहे, right? So indirect addressing mode. So the examples will be nothing but add M, for example, move A comma M, right? एक M आहे म्हणून 1 byte instructions असतात या. Register addressing mode, the data is in the register, okay, and the register is mentioned in the instruction, so that is called as register addressing mode. For example, move A comma B, generally 2 registers take part, add B, right? Indirect मध्ये अजून त्या 2 आहेत त्या LDX RP आणि STX RP. हा ह्या 2 इन्स्ट्रक्शन पण तुम्ही लक्षात ठेवू शकता इनडायरेक्ट साठी. M वाल्या तर आहेतच प्लस या 2. ओके, add B ह्या इन्स्ट्रक्शन, राईट, sub B, all these are your register addressing mode. ह्या पण usually 1 byte instructions असतात. Immediate addressing mode, the data is mentioned in the instruction, whether it is 8 bits or 16-bit data, right? लक्षात ठेवण्यासाठी I वाल्या इन्स्ट्रक्शन, फॉर एक्झाम्पल MVI B, 07, राईट. सो मूव इमिजिएटली आहे, बरोबर, किंवा LXI H, 7500. These are 2 or 3 byte instructions. Implicit addressing mode, no data, no register name, no address, nothing is mentioned in the instruction. The data is assumed to be in the accumulator. Then it is called as implicit or implied mode of addressing. Generally, these are logical instructions, okay, and basically they are 1 byte instructions. So this is nothing but your implicit addressing mode मध्ये तुम्ही लिहायचे. Okay, so these are your addressing mode वाले examples. तुम्हाला implicit चे कुठले आहेत? Mostly logical instructions असतात. So RRC, RLC, RAR, RAL, त्याच्यानंतर STC, CMC, CMA, DAA, exchange, all these are your
implicit addressing mode वाल्या instructions. These are also usually 1 byte instructions असतात. ओके, इमिजिएट वाल्या 2 आणि 3 byte instructions असतात. सो हा ऍड्रेसिंग मोड वर तुमचा एकतरी क्वेश्चन हा असतोच असतो. ओके, त्याच्यानंतरचा जो क्वेश्चन आहे तो युजली जो असतो दॅट इज नथिंग बट युअर इंटरप्ट झालं, हे झालं, pins explanation. Okay, so you must remember all the pins जे आपल्याला माहिती आहेत, राईट. सो पिन्स आपल्याला कुठल्या माहिती आहेत, तर 40 पिन्स IC आहे ही आपली, बरोबर. त्यामुळे त्या सगळ्या पिन्स मधल्या कुठल्याही 3 पिन्स ते लोक विचारतात. ओके, सो एनी 3 पिन्स यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन देम. Okay, I'm going to tell you how to remember the diagrams also, but if you see, these are the pins. Pins मध्ये ज्याच्या ज्याच्यात तुम्हाला फुल फॉर्म लिहिता येतो त्याच्या त्याच्यात तुम्ही फुल फॉर्म लिहा. त्याच्यानंतर ती इनपुट पिन आहे का आउटपुट पिन आहे दॅट यू हॅव टू मेन्शन, अँड यू हॅव टू मेन्शन इट्स फंक्शन. सो VCC पिन आणि VSS both are your power supply वाल्या पिन्स आहेत, right. VSS is a ground supply, ground voltage, that is 0 volts. VCC is +5 volt. हा टॉपिक सुद्धा नीट करायचा, right. Input pins आहेत. The power supply which is needed for the microprocessor is given by these pins. VCC gives +5 volt, VSS gives 0 volt. Correct? त्याच्यानंतर AD0 to AD7, these are address data pins which are multiplex pins. The address is sent on the lower 8 bit of the address are sent on these pins, and 8-bit data is sent or received on these pins. Multiplexing will reduce the number of pins. Okay, because of this the number of pins will be reduced. That is the advantage of multiplexing. Multiplexing means what? Many inputs and one output. Out of many inputs you are choosing only one input. That is called as multiplexing. ALE signal is used to choose either address or data on the address data pins, right. These are bidirectional pins, input output pins ahead. When ALE is high, A0 to A7 is selected, and when ALE is low, D0 to D7 is selected. एवढं सगळं तुम्हाला त्याच्यात लिहायचंय. A8 to A15, higher 8 bit of the addresses are sent on these pins. These are output pins. Okay, so that is nothing but your explanation for this. त्याच्यानंतर trap, it is the highest priority hardware interrupt. Input pins आहेत. Trap to INTR are input pins. INTA bar is the output. Highest priority input interrupt, hardware interrupt. It is a non-maskable interrupt. It is a vectored interrupt, and when this interrupt occurs, the interrupt service routine at 0024 will be executed. एवढं सगळं लिहायचं. RST 7.5, restart 7.5. Okay, restart is the full form त्याचा. सो परत तेच लिहायचं. सेकंड हायेस्ट प्रायोरिटी, मास्केबल इंटरप्ट आहे, वेक्टर्ड इंटरप्ट आहे, 003C हा ऍड्रेस आहे. याच्यासाठी पण तेच, फक्त ऍड्रेस चेंज होईल. याच्यासाठी पण तेच, ऍड्रेस चेंज होईल. INTR फुल फॉर्म इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट. लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट आहे, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट आहे. INTA बार, आता बार जिथे असेल तिथे जेव्हा लो असेल सिग्नल तेव्हा ते ऍक्टिव्हेट होतं. So INTA bar, when this signal is low, the microprocessor acknowledges this particular interrupt signal, right? So when the interrupt signal is acknowledged by microprocessor, it sends a low signal on INTA bar. Okay, so INTA bar is nothing but your so that is nothing but your output pin. त्याच्यानंतर SOD, SID, सिरियल आउटपुट डेटा आणि सिरियल इनपुट डेटा. The data is sent serially out on this pin, right? The 7th bit of the accumulator is sent on SOD pin by SIM instruction.
SID ला the D7 bit of the accumulator gets affected, right, by the uh, SID pin वरचा value, right, using rim instruction. त्याच्यानंतर X1, X2, these are called as the crystal inputs. The two pins of the crystal are connected to pin number 1 and 2 of 8085, right? The microprocessor needs a clock frequency, and that clock frequency is given by the crystal, right? So 5 to 6 megahertz clock frequency is available at X1 and X2. मग याच्यातच पुढचं तुम्ही लिहू शकता clock out signal. So exactly half frequency of it will be sent on the clock out signal by the microprocessor to synchronize whole operation with the external devices. Reset out is associated with reset in bar. So जेव्हा reset out तुम्हाला explain करायचं तेव्हा reset in bar तुम्हाला explain करावं लागेल. Whenever the reset signal comes on this particular pin, the microprocessor resets and it sends the reset out signal to reset the external circuitry, right? So out आहे म्हणजे naturally output pin आहे. त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघितलात होल्ड अँड होल्ड एक्नॉलेज, दोन्ही वेळेला दोन्हीचं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. होल्ड, whenever the external devices, DMA हा वर्ड आला पाहिजे होल्ड आणि होल्ड एक्नॉलेज साठी. Whenever the external devices want to access the memory directly, they send the hold signal to the microprocessor. Microprocessor, when receives the hold request, it releases the data buses and address buses for DMA operation for the external devices by sending high signal on HLDA. Hold acknowledge is its full form. Hold acknowledge output pin, hold input pin. Clock out मगाशीच सांगितलं 2.5 to 3 megahertz frequency असते clock out ला in order to synchronize the whole operation with the external circuitry. Reset in bar, when this signal is low, the microprocessor resets the register contents and especially program counter becomes 0000. Ready signal, peripheral devices are slower, right? They have the speed is very slow as compared to the microprocessor. So whenever the peripheral devices are ready to send the data or accept the data, they send the ready signal to the microprocessor so that they can send or accept the data. The microprocessor can send or accept the data from them. त्याच्यानंतर IOM bar. This is also a multiplex pin, right? IOM bar, when this pin is high, the address buses are used for the input output devices, and when this signal is low, the address buses are used for the memory. S1, S0 are called as the status signal. त्याचं जे टेबल आहे IOM bar S1, S0, that you have to remember properly. जेव्हा S1, S0 म्हणजे S0 1 आहे आणि S1 0 आहे, these are status signals, right? रेडी सिग्नल फक्त इनपुट आहे, बाकी सगळे हे IOM bar S1, S0, रीड बार, राईट बार, ALE हे सगळे आउटपुट पिन्स आहेत, राईट? 0-1 कॉम्बिनेशन असेल म्हणजे S1 0, S0 1 असेल तर इट इज राईट ऑपरेशन, 1-0 कॉम्बिनेशन असेल तर इट इज रीड ऑपरेशन, इंटरप्ट एक्नॉलेज 0-0, 1-1, राईट? ऑपकोड फेचिंग 0-0 ला, 1-1 ला इंटरप्ट एक्नॉलेज, ते सगळं जो टेबल आहे ते तुम्हाला याच्यात लिहायचंय. रीड बार, राईट बार, राईट? Whenever the contents of the input devices or memory are to be read, the read bar signal is low. तसंच write bar, right? Whenever the contents are to be written in the memory or in the output devices, then the write bar signal will be low. ALE,
address latch enable is the full form. When this pin is high, AD0, it selects A0 to A7 from AD0 to AD7. And when it is low, it selects D0 to D7 from AD0 to AD7. त्याच्यानंतर हे सगळं तुम्हाला पिन्स एक्सप्लेनेशन झालं. पिन नंबर लिहिण्याची काही गरज नाहीये when there is a pin explanation. ओके, त्याच्यातच तुम्हाला IO mapped IO scheme म्हणजे काय किंवा हाऊ द रीडिंग अँड रायटिंग कॅन बी डन इन द 8085 असं जर विचारलं तर दॅट टाइम IO mapped IO scheme आणि मेमरी मॅप्ड IO scheme मधला फरक माहिती पाहिजे. IO mapped IO scheme मध्ये you can use all the IO mapped IO scheme जे आहे त्याच्यात you can use the whole addresses, that is 0000 to FFFF. Try to use H in front of it. All the addresses can be assigned, any address out of these addresses can be assigned to the input output devices, or it can be assigned to the memory. Whether it is assigned for the input output devices or for the memory, in order to select it, we use the IOM bar special signal. करेक्ट. ALE मगाशी जो एक पॉइंट सांगायचा राहिला तो ALE इज नेव्हर ट्रायस्टेटेड. हा, फिल इन द ब्लँक्सला सुद्धा कदाचित ते येऊ शकतं. सो IOM बार सिग्नल इज रिक्वायर्ड. ओके, त्याच्यानंतर इफ यू सी इट हॅज द होल मेमरी कॅन बी युज्ड राईट फॉर द आयदर मीन्स मेमरी मॅक्झिमम मेमरी आपण ह्याच्यात युटिलाइज करू शकतो IO डिव्हाइसेस मध्ये. अँड for input output devices you have 8-bit address आणि memory साठी 16-bit address. When you talk about memory mapped IO scheme, right, out of these addresses some addresses are reserved for the memory and other addresses will be for the input output devices. For example, if I say 0002 at FFF, हे मेमरीसाठी आहेत आणि ह्याच्यासाठी हे ॲड्रेसेस आहेत. सो 4000 हा ॲड्रेस असेल तर आपल्याला कळतं की इन दिस केस इट इज फॉर द मेमरी ओनली. पण इथे IO मॅप्ड IO स्कीम मध्ये 4000 हा ॲड्रेस कुठला आहे हे सांगण्यासाठी IOM बार लागेल तुम्हाला. IOM बार जर हाय असेल तर इट मीन्स इट इज इनपुट आउटपुट ॲड्रेस आहे. IOM बार जर लो असेल देन इट इज मेमरी ॲड्रेस. Here you don't need any special signal, then you have less memory to utilize, right? Because see, out of those 64 kilobyte, you are just utilizing this much memory. Okay, and it uses every time it uses 16-bit address. Now how the reading and writing is done, त्याच्यासाठी जे तुम्हाला बुक मध्ये IOM बार वाला जो हे आहे IOM बार S1 आणि S0 वाला जे टेबल आहे that you should remember. Okay, so now see, you know that S1 S0 हे कॉम्बिनेशन जेव्हा 0-1 असेल that time it is राईट ऑपरेशन आहे. राईट ऑपरेशन असेल आणि हे जर 0 असेल, IOM बार जर 0 असेल याचा अर्थ इट इज मेमरी ऑपरेशन आहे आणि रायटिंग आहे. सो इट इज मेमरी राईट ऑपरेशन. ओके, सो इट इज मेमरी राईट ऑपरेशन. when this is 1 and this is 0-1, then it is memory IOM बार इनपुट आउटपुट राईट ऑपरेशन आहे. ओके, तेच जर हे 0 आहे आणि हे 1-0 आहे, दॅट मीन्स 1-0 मीन्स इट इज रीड ऑपरेशन आणि ते लो आहे त्यामुळे ते मेमरी सिलेक्ट झाली आहे आणि मेमरी रीड. तसंच IOM बार 1 आहे आणि S1 S0 1-0 आहे, then it will be memory write. So in order to execute any instruction, you will be needing these signals. कळतंय? Clear? Yes, ma'am. Okay. So these are usually जर questions जर तुम्ही बघितलेत किंवा किती बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे, 1 बाईट 2 बाईट 3 बाईट फिल इन द ब्लँक्स मध्ये बऱ्याच वेळेला येतं. किंवा एखादी इन्स्ट्रक्शन देतात आणि ती 1 बाईट आहे 2 बाईट आहे का
3 बाईट आहे ते तुम्हाला लिहायचं असतं. ओके, सो एव्हरी इन्स्ट्रक्शन वेन यू एक्सप्लेन त्याच्यात सुद्धा तुम्हाला लिहायचं असतं. सो दॅट इज अनादर हे ग्रुप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स यू मस्ट नो. कुठल्या कुठल्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. डेटा ट्रान्सफर, राईट. त्याच्यानंतर यू हॅव व्हॉट इट डज हे थोडक्यात सांगायचं, 1-2 एक्झाम्पल द्यायचे. ओके, so it transfers the data from one place to another, that is register to register, or address, memory address to the register, or register to memory address, or actual data to the register or register pair. Arithmetic instruction group will do all the arithmetic operations, right, like adding, subtracting, incrementing, decrementing, and so on. Logical operations, it does all the logical instructions will do all the logical operations like ANDing, ORing, XORing, right. त्याच्यानंतर complementing, rotating, okay, किंवा shifting, all these are comparing. त्याच्यानंतर branching instructions are used for changing the sequence of the execution of the instructions. अनकंडिशनल ब्रांचिंग आणि कंडिशनल ब्रांचिंग असे 2 टाइप्स असतात. अनकंडिशनल मध्ये जम्प 16 बिट ॲड्रेस, जम्प इफ कंडिशन 16 बिट ॲड्रेस, या 2 तुम्हाला प्रोग्रामसाठी लागतील. आणि बाकीच्या ज्या आहेत कॉल 16 बिट ॲड्रेस. ओके, पुढे लिहायचं, हा नुसतं कॉल अर्धवट लिहायचं नाही. कॉल इफ कंडिशन 16 बिट ॲड्रेस, रिटर्न इफ कंडिशन, इथे तुम्हाला 16 बिट ॲड्रेस नाही लागत. ओके, त्याच्यानंतर अनकंडिशनल ब्रांचिंग मध्ये जम्प, कॉल आणि यू हॅव द रिटर्न रिटर्न इन्स्ट्रक्शन जी आहे ती, किंवा तुम्हाला RST-N वाली जी आहे, ओके, सॉफ्टवेअर इंटरप्ट वाली, कारण वेक्टर्ड इंटरप्ट असल्यामुळे तिकडे कंट्रोल ट्रान्सफर होणार आहे. आणि PCHL या सगळ्या अनकंडिशनल ब्रांचिंग आहेत. जिथे जिथे मी कंडिशन लिहिलेलं आहे त्या सगळ्या कंडिशनल ब्रांचिंग वाल्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. आणि लास्ट इज युअर मशीन कंट्रोल ग्रुप आहे. मशीन कंट्रोल ग्रुप मध्ये सुद्धा तुमचा स्टॅक रिलेटेड आहे. स्टॅक रिलेटेड मध्ये पुश, पॉप, XTHL आणि SPHL ह्या 4 इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, राईट. त्याच्यानंतर मशीन वाले आहेत हॉल्ट अँड नॉप, HLT अँड NOP. त्याच्यानंतर इंटरप्ट रिलेटेड आहेत रिम, सिम, EI अँड DI. ओके, सो प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन ह्या नीट वाचायच्या आहेत, कारण एनी इन्स्ट्रक्शन दे कॅन आस्क यू टू एक्सप्लेन. प्रोग्राम मध्ये तुम्ही प्रोग्राम पुश पॉपचे येत नाही किंवा नाही आले, ओके, तर तुम्हाला काही पुश पॉप कसे वापरायचे ते काही गरज नाहीये, पण तुम्हाला थिओरिटिकल त्यांचं नॉलेज पाहिजे. ब्रांचिंगच्या जम्प आणि जम्प कंडिशनल जम्प हे कशावर अवलंबून असतं, तर 4 फ्लॅग्स. कुठले फ्लॅग्स वापरतो आपण कंडिशनल साठी, तर साइन, 0, करेक्ट, पॅरिटी आणि कॅरी, राईट. साइन फ्लॅग 1 असेल तर जम्प इफ मायनस, जम्प इफ पॉझिटिव्ह, जम्प इफ 0, जम्प इफ नॉट 0, जम्प इफ पॅरिटी इव्हन, जम्प इफ पॅरिटी ऑड, आणि जम्प इफ कॅरी, जम्प इफ नो कॅरी. थिअरी पेपरला ऑपकोड शीट नसते, त्यामुळे निमॉनिक्स कसे आहेत, निमॉनिक्सचा सिंटॅक्स कसा आहे हा तुम्हाला व्यवस्थित माहिती पाहिजे. ओके, ते प्रॅक्टिकल एक्झामला तुमच्या समोर ऑपकोड शीट असते, त्यामुळे ॲटलिस्ट काही अडलं तर तुम्ही त्या ऑपकोड शीटमध्ये बघू शकता. तसं थिअरीमध्ये नाहीये. थिअरीमध्ये तुम्हाला कोड लिहायचेच नाही आहेत, ॲड्रेस आणि कोड हे लिहायचे नाही आहेत. तुम्हाला डायरेक्टली लेबल, निमॉनिक्स आणि कॉमेंट्स लिहायचे आहेत. ओके, ह्या 4च हे तुम्हाला लिहायचं नाहीये, त्यामुळे कोड आठवले नाहीत तरी कोडची टेन्शनच नाही घ्यायचे. निमॉनिक्स मेन म्हणजे पाहिजे लक्षात. आणि कॉमेंट्स लिहिताना यू हॅव टू राईट द कॉमेंट्स इन द सेंटेन्स. युजली कॉमेंट्स आर नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इन्स्ट्रक्शन असते. आणि कॉमेंट्स लिहिताना इथे सेमिकोलन लिहा आणि मग तुमची कॉमेंट लिहा. ओके, so these are the things. Now first I will tell you how to draw the pin diagram, then block diagram and so on. See 40 pin ची IC काढायची आहे.
ऑफकोर्स तुमच्या रूल्ड पेज आहेत, त्यामुळे ह्या ज्या पिन्स आहेत त्या इक्विडिस्टंट असणार आहेत, बरोबर. नॉच दाखवायचं आहे, 8085 लिहायचं आहे आणि पिन नंबर्स लिहायचे आहेत. नॉचच्या लेफ्ट हँड साइड पासून पिन नंबर अँटी क्लॉकवाईज तुम्ही लिहिणार आहात. इट इज अ 40 पिन DIP पॅकेज आहे, त्यामुळे 20 पिन्स इकडे आणि 20 पिन्स इकडे. त्यातला 40 आणि 20 एक्झॅक्टली क्रॉसवाले जे आहेत ते पॉवर सप्लाय म्हणून वापरतात, त्यामुळे VCC आणि VSS. ते झालं की ॲड्रेस बस. ॲड्रेस बस ही 16 बिट ॲड्रेस आहे, बरोबर. त्यातले लोअर 8 बिट्स ऑफ द ॲड्रेसेस आर नथिंग बट मल्टिप्लेक्स विथ डेटा. देअरफॉर AD0 to AD7 काढणार, राईट. आणि पुढचं A8 to A15. सो हा तुमचा तुम्हाला लक्षात राहिला, बरोबर. एवढ्या जाड जाड पिना काढल्या नाही तरी चालेल. सिंगल लाईन इज ऑल्सो यू कॅन शो द पिन सिंगल लाईनने. सो AD0 to AD7 आणि A8 to A15 इथपर्यंत तुम्हाला काढलं, बरोबर. त्याच्यानंतर वरचा हा जो ब्लॉक आहे तो इंटरप्टचा ब्लॉक आहे. सो इंटरप्ट ब्लॉकमध्ये तुम्हाला माहिती आहे ट्रॅप अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, ट्रॅप, RST 7.5, 6.5, 5.5 INTR. तशाच पिन्स पण त्या प्रायोरिटी वाईजच आहेत. आणि INTA बार हा आउटपुट सिग्नल आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर तुम्ही जर बघितलं तर सिरियल इनपुट आउटपुट वाला ब्लॉक आहे, SOD SID. पिन नंबर 1 आणि 2 क्रिस्टलच्या काढा आणि मग मधला रिसेट आउट लक्षात ठेवा. सो तुम्हाला पिन नंबर 1 पासून पिन नंबर 28 पर्यंत इझी जातं काढायला, राईट. पिन नंबर 40 पण आपण काढले. त्याच्यानंतर होल्ड आणि होल्ड ॲक्नॉलेज आहे. सो त्या 3 पिना पण उरलेल्या ह्या ज्या पिना आहेत 37 पासून 29 पर्यंत, दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. ओके. क्लॉक आउट, रिसेट इन बार, रेडी, IOM बार, S1 राईट बार, रीड बार, राईट बार, ALE आणि S0. या सिग्नल्स तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायला जास्त प्रॅक्टिस लागेल. एनी डाऊट इन द पिन डायग्राम? No, ma'am. हो मॅम. Okay, now let's see the next one, that is nothing but your कुठला बरं 8085 चा block diagram. Okay, whenever you are drawing the block diagram of 8085, okay, that time you have to say, see, block diagram काढताना तुम्हाला 5 ब्लॉक हे मेन लक्षात ठेवायचे. कुठले ब्लॉक्स आहेत? तर पहिला ब्लॉक आहे तुमचा रेजिस्टरचा ब्लॉक. सो सगळे रेजिस्टर्स तुम्हाला माहिती आहेत जनरल BCDEHL, राईट. त्याच्यानंतर SP प्रोग्राम काउंटर, ओके, ऑल दोज रेजिस्टर्स वाला ब्लॉक. ALU चा ब्लॉक आहे. त्याच्यानंतर इंटरप्ट वाला ब्लॉक आहे, राईट. सिरियल इनपुट आउटपुट वाला ब्लॉक आहे, ओके. त्याच्यानंतर यू हॅव द टायमिंग अँड कंट्रोल वाला, ओके. सो हे मेन 5 ब्लॉक आहेत आणि बसेस आहेत. सो रेजिस्टर्सचा ब्लॉक जर तुम्ही बघितलात तर बेसिकली इफ यू सी रेजिस्टर्सच्या ब्लॉकमध्ये यू हॅव दिस BCDEHL, बरोबर, प्रोग्राम काउंटर, स्टॅक पॉइंटर अँड इन्क्रीमेंटल अँड डिक्रीमेंटल लॅच. इन्क्रीमेंटल अँड डिक्रीमेंटल लॅच काय करणार आहे? त्या ॲड्रेसला इन्क्रीमेंट करणार आहे किंवा डिक्रीमेंट करणार आहे. म्हणजे ते जे हे जाईल ॲरो तो कोणाला जाणार आहे? त्या ॲड्रेसेस. सो वी हॅव 2 ॲड्रेसेस, म्हणजे ॲड्रेस बफर्स. वन इज युअर सिम्पल ॲड्रेस बफर अँड सेकंड वन इज ॲड्रेस डेटा बफर. त्यामुळे AD0 to AD7 आणि A8 to A15, राईट. सो हा पर्टिक्युलर पार्ट तुमचा लक्षात आला, बरोबर. आता हे जनरल पर्पज रजिस्टर्स आहेत, ते ॲक्सेसिबल टू द युजर आहेत. त्यामुळे ही जी डेटा बस आहे ती तिथून तिथे बाय डायरेक्शनल आहे. आणि इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट कोणाला करणार आहे? त्या ॲड्रेसला करणार आहे, त्यामुळे ते ॲरो इकडे जात आहे. A8 to A15 युनिडायरेक्शनल असणार आणि AD0 to AD7 हे बाय डायरेक्शनल असणार. इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक इनपुट आणि आउटपुट आहे, INTA बार आउटपुट आहे, बाकी सगळे इनपुट आहेत म्हणून बाय डायरेक्शनल हे आहेत. सिरियल इनपुट आउटपुट वाला ब्लॉक यू हॅव SID SOD म्हणून बाय डायरेक्शनल. आता ALU जर बघितलं
ते ALU साठी तुम्हाला 1 नंबर हा accumulator मध्ये लागतो, रिझल्ट accumulator मध्ये असतो. त्यामुळे accumulator ALU. टेम्पररी रजिस्टर हा ALU ऑपरेशन साठी वापरतात. त्यामुळे टेम्पररी रजिस्टर. फ्लॅग रजिस्टर अफेक्ट्स द फ्लॅग्स अकॉर्डिंग टू द आन्सर. त्यामुळे फ्लॅग रजिस्टर आहे. ओके. So if you see in this case temporary register is not accessible म्हणून तो unidirectional दाखवलाय. Accumulator bidirectional this आणि इथून इथे तुम्हाला arrow दाखवायचे. पहिल्यांदा ब्लॉक्स काढा, मग arrow ची प्रॅक्टिस करा. त्याच्यानंतर टायमिंग अँड कंट्रोलचं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर मध्ये 8 बिट कोड असतो. तिकडनं तो इन्स्ट्रक्शन डिकोडर कडे जातो आणि मग डिकोडर डिकोड करून ask the timing and control section to create the control. So त्यामुळे IR instruction decoder आणि timing and control section, right? So this is your block diagram of 8085. It can come for 3 marks or 4 marks. त्याच्यानंतरचा जो आहे जेनरिक मायक्रोप्रोसेसर. आय पर्सनली फील की तुम्ही जर जेनरिक मायक्रोप्रोसेसर च्या ऐवजी बाकीचे जे 2 आहेत क्वेश्चन्स ते केलेत तर जास्त बरं आहे. राईट. यू हॅव ऑलरेडी ऑल ऑप्शन्स. राईट. ऑप्शन्स मध्ये तुम्हाला काय असतं की बेसिकली 3 पैकी 2 करायचे किंवा 2 पैकी 1 करायचं असं ऑप्शन आहे. बरोबर. सो त्यातला जेनरिक मायक्रोप्रोसेसरचा बरोबर 2 जर इतर क्वेश्चन्स असतील किंवा दुसरा एक क्वेश्चन असेल तर तो जास्त करून अटेम्प्ट करा. कारण ह्याच्यात ॲरोज भरपूर आहेत. ते ॲरोज लक्षात ठेवणं थोडंसं किचकट काम आहे. सो बेसिकली ह्याच्यात जर तुम्ही बघितलं तर टायमिंग अँड कंट्रोल सेक्शन सेम आहे. इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर, इन्स्ट्रक्शन डिकोडर, टायमिंग अँड कंट्रोल सेक्शन. रजिस्टर ब्लॉक जर बघितलात तर त्याच्यात BC आणि DE नाहीये. HL आहे, प्रोग्राम काउंटर आहे आणि स्टॅक पॉइंटर आहे. इंटरप्ट कंट्रोल वाला ब्लॉक ह्यांनी टायमिंग अँड कंट्रोल सेक्शनला दिलाय. क्लॉक दाखवलंय आणि सप्लाय दाखवलाय. ओके. त्याच्यानंतर डेटा बस वेगळी आहे, ऍड्रेस बस वेगळी आहे. इथे लेफ्ट हँड साईडला ऍड्रेस आहे, राईट हँड साईडला डेटा आहे. आणि ALU सेम ॲज तसं आहे, फक्त फ्लॅग रजिस्टर आतमध्ये घेतलाय. ॲडर, कॉम्प्लिमेंटर अँड शिफ्टर आहे. ओके. सो ॲक्युम्युलेटर, टेम्पररी रजिस्टर आणि फ्लॅग रजिस्टर, ॲडर, कॉम्प्लिमेंटर, शिफ्टर. ओनली ALUचा जेव्हा तुम्हाला विचारतात, ओके, तेव्हा हे ॲक्युम्युलेटर, टेम्पररी रजिस्टर आणि हा वाला असं काढायचंय. ओके. अँड देन दे आस्क यू द सेक्शन्स म्हणजे काय काय यूज आहे. सो ॲक्युम्युलेटरचा ऑलरेडी माहिती आहे, टेम्पररी रजिस्टरचा ऑलरेडी माहिती आहे, फ्लॅग रजिस्टरचा ऑलरेडी माहिती आहे. कॉम्प्लिमेंटर अँड शिफ्टर, टूज कॉम्प्लिमेंटने आपण सबट्रॅक्शन करतो. यूज फॉर द सबट्रॅक्शन. शिफ्टर इज यूज फॉर द मल्टिप्लिकेशन किंवा डिव्हिजनला. ॲडर इज यूज फॉर द अरिथमॅटिक ऑपरेशन ऑफ ॲडिशन. त्याच्यानंतरचा जो आहे तो मायक्रो कम्प्युटरचा ब्लॉक डायग्राम. मायक्रो कम्प्युटरचा ब्लॉक डायग्राम काढताना यू हॅव टू रिमेंबर दॅट जेव्हा आपण साधा कम्प्युटर म्हणतो तेव्हा त्या कम्प्युटरला ऑलरेडी यू हॅव द इनपुट डिव्हाइसेस, आउटपुट डिव्हाइसेस अँड यू हॅव द मेमरी. राईट. CPU तर आहेच आहे. राईट. सो मायक्रो कम्प्युटरच्या ह्याच्याबरोबर तुम्हाला युजली एक्सप्लेन करायला येतात. त्यामुळे हा इनपुट डिव्हाइस कीबोर्ड, आउटपुट डिव्हाइस डिस्प्ले, त्याच्यानंतर हा तुमचा CPU झाला. करेक्ट. CPU नंतर तुमचा झाला फॉर एक्झाम्पल मेमरी आहेत. सो रॅम अँड रॉम ही मेमरी झाली. आता कीबोर्ड अँड डिस्प्ले आर स्लोअर दॅन युअर CPU. सो यू हॅव द कीबोर्ड अँड डिस्प्ले इंटरफेस. सो हे पहिल्यांदा ब्लॉक काढून घ्यायचे. एव्हरी ब्लॉक नीड्स द पॉवर सप्लाय. सो पॉवर सप्लाय राईट फ्रॉम कीबोर्ड टू डिस्प्ले पर्यंत तुम्हाला द्यावा लागणार आहे. ओके. अँड देन यू हॅव द ॲड्रेस बस अँड डेटा बस. डेटा बस starts from the keyboard interface to डिस्प्ले इंटरफेस पर्यंत तुम्हाला तो डेटा बस काढायची आहे. आणि जो हे आहे काय म्हणतात ॲड्रेस बस ती सुद्धा तिथपासून तिथपर्यंतच काढायची आहे कीबोर्ड ह्याच्यापासून. आणि तुम्हाला ॲड्रेस सगळ्यालाच जातोय त्यामुळे
in order to select one module at a time, we use the address decoder जे आहे, that is going to decode the addresses. So if you see here, okay, see here, हे 5 block keyboard. Keyboard is used for the inputting the data or program through the keyboard. Display is used to output the result. Keyboard interface is used to match the speed of the keyboard and the CPU. Similarly, display interface to match the speed of display with the CPU. कीबोर्ड मधून कीबोर्ड इंटरफेस कडे तुमचा डेटा जाणार आहे आणि डिस्प्ले इंटरफेस कडून डिस्प्ले कडे तुमचा डेटा जाणार. पॉवर सप्लाय is required by every unit, so the power supply unit provides the power to the every unit. Okay, MPU and CPU will do the all processing and arithmetic and logical operations, right? Clock signal is required for the CPU, so clock unit is used. ROM मध्ये programs are stored, so it is read-only memory. Data is stored in RAM, so it is read-write memory. Okay, so data bus carries the data. आता हे bidirectional असणार आहे, right? Microprocessor can receive or send, त्यामुळे bidirectional. डिस्प्ले कडे जाणार आहे, त्यामुळे तिथे युनिडायरेक्शनल. रॅमचा परत बायडायरेक्शनल. रॉम कडनं यू कॅन जस्ट रीड ओनली, देअरफॉर युनिडायरेक्शनल इथून. आणि कीबोर्ड कडनं डेटा इज टेकन, देअरफॉर इट इज युनिडायरेक्शनल. त्याच्यानंतर लेफ्ट हँड साइडला जो ऍड्रेस आहे, ऍड्रेस स्टार्ट फ्रॉम द मायक्रोप्रोसेसर. ऍड्रेस इज अ युनिडायरेक्शनल अँड ऑलवेज द मायक्रोप्रोसेसर सेंड्स द ऍड्रेस. Therefore, हा सगळा इथे जातोय ऍड्रेस, इथे इथे इथे. But if all the addresses are given to all the units, and if all the units try to send the data or receive the data or do the operation, then it will be a chaos. Therefore, we use the decoder. Decoder will select, depending upon the address combination, it will select only one unit at a time by sending the chip select signal to all that unit. त्यामुळे डिकोडरचं जे आउटपुट आहे चिप सिलेक्ट, ते कीबोर्ड इंटरफेस, रॉम, रॅम आणि डिस्प्ले इंटरफेसला जात आहे. करेक्ट. त्याच्यानंतर इंटरप्ट लाईन आहे कीबोर्ड इंटरफेस कडून MPU ला जायला, आणि इथे कंट्रोल बस सुद्धा आहे. सो ह्याचा तुमचा 4 मार्काचा जर क्वेश्चन असेल तर 2 मार्क डायग्राम, 2 मार्क एक्सप्लेनेशनला आहे. आणि जर 3 मार्काचा असेल तर 1.5 marks for diagram and 1.5 marks for explanation आहे. Okay, so that is nothing but your microcomputer. So first lesson मधून तुम्हाला कुठले कुठले डायग्राम्स आहेत? मायक्रो कम्प्युटर, जेनरिक मायक्रो प्रोसेसर, 8085 ब्लॉक डायग्राम किंवा आर्किटेक्चर डायग्राम. त्याच्यानंतर ALU चा डायग्राम असू शकतो, 8085 चा पिन डायग्राम असू शकतो, किंवा रेजिस्टर्सचा. सेकंड चॅप्टर मधनं यू हॅव द इन्स्ट्रक्शन सायकल वाला डायग्राम. बऱ्याच वेळेला तो विचारतात. सो फर्स्ट थिंग इज यू विल हॅव टू ड्रॉ द क्लॉक सिग्नल, राईट? सो क्लॉक सिग्नल, दिस इज युअर क्लॉक सिग्नल. यू हॅव टू गिव्ह द नेम ॲज क्लॉक, करेक्ट? त्याच्यानंतर one clock cycle is nothing but T state. So exactly one clock cycle ला तुम्ही T1 लिहिणार, right? T2 rising to rising edge किंवा falling to falling edge असतं. ओके, उलट सुलट करायचं नाहीये ते. T3, T4. Okay, so what is a T state? The part of the instruction which is executed in one clock cycle is called as the T state. Okay, then you have the machine cycle. See, every instruction has sub operations like opcode fetching, memory read, memory write, interrupt acknowledge, etc. So the time required for the sub operation to be performed is called as the machine cycle. Give the amount of time required to complete one sub operation like opcode fetching, memory read, memory write is called as the machine cycle. One machine cycle consists of number of T states. Okay, हे 2-3 पॉइंट्स तुम्हाला मशीन सायकल बद्दल लिहायचे.
and instruction cycle, the time required to complete the execution of one instruction. एका इन्स्ट्रक्शनचं एक्झिक्युशन कंप्लीट व्हायला जेवढा वेळ लागतो, that is called as the instruction cycle. Okay, so this is your diagram in the second chapter. त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर सेकंड चॅप्टर मध्ये इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. ओके, इन्स्ट्रक्शन्स ज्या आहेत दोज, आता तुम्हाला वेळ कमी आहे त्यामुळे 2 ग्रुप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स एका दिवशी करायच्या. सो डेटा ट्रान्सफर ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन, okay, which are very, very important to write the programs, right? What are those instructions? They will transfer the data from one point to another, right? One register to register, data to registers किंवा register pair आणि address to register or vice versa. So general syntax, move rd comma rs, right? It copies the contents of source register into destination register. The source register can be your A, B, C, D, E, H किंवा L. When it comes to the memory, right, RD or RS can be M also. जेव्हा M असेल तेव्हा indirect mode of addressing असेल आणि जेव्हा रजिस्टर्सची नावं असतील तेव्हा तो रजिस्टर ऍड्रेसिंग. मग एक्झाम्पल तुम्हाला कंपल्सरी द्यायचंच आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल म्हणजे नुसतंच मूव A, B नाही लिहायचंय. If the contents of B registers are 06 and contents of A कुठले वेगळे लिहिले, तर after execution the contents of A becomes 06, contents of B remains 06. One byte instruction, no flags are affected. ओके, या सगळ्या गोष्टी लिहायच्यात. रजिस्टर ऍड्रेसिंग मोड हे जर M असेल, राईट, सपोज इफ यू राईट फॉर एक्झाम्पल M A, M म्हणजे मेमरीतले ए मध्ये जाणार आहेत, बरोबर. सो मेमरी म्हणजे काय, द कंटेंट्स ऑफ द ऍड्रेस. सो सपोज HL मध्ये आहे 7500, करेक्ट, अँड द कंटेंट्स ऑफ 7500 आर 03. then after execution of move A, M, A becomes 03. एवढं सगळं तुम्हाला त्याच्यात लिहायचंय. इनडायरेक्ट मोड ऑफ ऍड्रेसिंग आहे, 1 byte इन्स्ट्रक्शन, नो फ्लॅग्स आर अफेक्टेड, राईट. त्याच्यानंतरच्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, सिमिलर इन्स्ट्रक्शन्स लक्षात ठेवायच्या म्हणजे लक्षात यायला प्रॉब्लेम नाही. MVI R or M, राईट, आणि 8 bit नंबर. M असेल तर इट विल बी नथिंग बट इमिजिएट ऍड्रेसिंग मोड. ऍक्च्युली आय आहे त्यामुळे इमिजिएट ऍड्रेसिंग मोड आहे, त्यामुळे इनडायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड सुद्धा तुम्ही लिहू शकता, असं काही नाही. 2 ऍड्रेसिंग मोड असू शकतात त्याच्यात. सो नाव इन दिस केस 8 bit number will be copied into the register, right? So that example देताना MVI A, 05. आता ह्याच्या सिमिलर जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती आहे LXI RP and then 6500 फॉर एक्झाम्पल, 16 bit नंबर. सो MVI काय करते जर माहिती असेल तर LXI काय करते हे ऑटोमॅटिकली तुम्हाला कळणार आहे, राईट. This 8 bit number is copied into R. This 16 bit number will be copied into the register pair. याच्यात register pair कुठले कुठले असणार आहेत, तर BC, DE, HL and then it can be SP also. Whenever you are mentioning the register pair, you have to write only the higher register. Okay, so higher 8 bit of the 16 bit number, right, will go to the higher register and lower 8 bit will go to the lower register. त्याच्यानंतर आहेत तुमचे LDA 16 bit address. सो 16 bit address मधले कंटेंट्स जे आहेत, ऍड्रेस मधले कंटेंट्स हे 8 bit असतात. ओके, ऍड्रेस 16 bit असतो पण ऍड्रेस मधले कंटेंट्स विल बी 8 bit, राईट. So the contents of this address will be copied into A, right? Similar will be LHLD. याचे फुल फॉर्म लिहायचे असतात तुम्हाला. ओके, LDA means load accumulator direct. LHLD means load HL direct. हा फुल फॉर्म झाला.
आणि मग तुम्ही लिहिणार द कंटेंट्स ऑफ 16-bit ॲड्रेस विल बी कॉपीड इन टू L अँड नेक्स्ट कन्झिक्युटिव्ह ॲड्रेस मधले कंटेंट्स विल बी कॉपीड इन टू H. मग एक्झाम्पल देणार, मग 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन, डेटा ट्रान्सफर ग्रुप, त्याच्यानंतर नो फ्लॅग्स आर अफेक्टेड आणि डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. करेक्ट. एक्झॅक्टली अपोजिट इज STA. सो STA काय करणार, तर accumulatorचे कंटेंट्स विल बी स्टोर्ड इन द 16-bit ॲड्रेस आणि ह्याच्या सिमिलर इन्स्ट्रक्शन इज SHLD. सो स्टोर HL डायरेक्ट. ओके. So HL contents will be stored in the given 16-bit address and H contents will be stored in the next consecutive address. So हे similar instructions झाल्या. त्याच्यानंतर LDAX RP. RP can be only BC आणि DE in this case हा, कारण ह्याच्या सिमिलर इन्स्ट्रक्शन काय आहे, तर move A, M आहे. So move A, M काय करते, the contents of address will be copied into A. Correct. Here also the contents of address will be copied into A. पण इथे ऍड्रेस कशात आहे, तर HL मध्ये आहे. इथे ऍड्रेस कशात आहे, तर ह्या रेजिस्टर पेअर्स मध्ये आहे. ओके. तर त्या सिमिलर मूव A, M तुम्हाला माहिती आहे, सो यू कॅन राईट इट. सो STX RP अगेन सेम थिंग, सिमिलर इन्स्ट्रक्शन विल बी. ह्याचं फुल फॉर्म आहे लोड ॲक्युम्युलेटर इनडायरेक्ट किंवा स्टोर ॲक्युम्युलेटर इनडायरेक्ट. सिमिलर टू मूव M, A. डेस्टिनेशन काय आहे, ॲड्रेस. सोर्स काय आहे, A. सोर्स काय आहे, A. डेस्टिनेशन काय आहे, ॲड्रेस. ॲड्रेस कशात आहे, रेजिस्टर पेअर मध्ये आहे. ओके. इनडायरेक्ट मोड ऑफ ॲड्रेसिंग 1 बाईट इन्स्ट्रक्शन. आणि एक्सचेंज विल exchange will exchange the contents of HL with that of DE. D आणि H चे एक्सचेंज होणार आहेत आणि E आणि L चे एक्सचेंज होणार आहे. 1 बाईट इन्स्ट्रक्शन इम्प्लिसिट ॲड्रेसिंग मोड आहे. ओके. याच्यात अजून दोन आहेत, इन आणि आउट. राईट. इन 8-bit ॲड्रेस. So this 8-bit address is copied into higher 8-bit and is converted into 16-bit address. So this 8-bit address is considered as the port address. Okay. So in for example मी 80 म्हटलं तर 80 चा तोच ऍड्रेस हा कॉपी होणार आहे, त्यामुळे 80 होणार आहे. आणि 80 या ऍड्रेस मधले कंटेंट्स नाव इट विल बी कॉपीड इनटू A. सो इट इज सिमिलर टू LDA 16-bit ऍड्रेस. ओके. ऍड्रेस मधले कंटेंट जसे याच्यात कॉपी होतात तसंच इन मध्ये 8-bit पोर्ट ॲड्रेस मधले कंटेंट्स कॉपी होणार आहे. आउट 8-bit. सो बेसिकली ॲक्युम्युलेटर मधले कंटेंट्स हे स्टोर होणार आहे. कुठे, तर त्या 8-bit पोर्ट ॲड्रेस मध्ये. तो 8-bit ला कन्वर्ट कसा करतात 16-bit मध्ये, तर सेम ॲड्रेस विल बी कॉपीड इनटू युअर हायर 8-bit ॲड्रेसेस. सो हे झाले तुमचे डेटा ट्रान्सफर ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. त्यातल्या MVI, मूव, त्याच्यानंतर LDAX, STAX ह्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, LXI, MVI या इन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला सारख्या प्रोग्राम मध्ये लागणार आहेत. त्यामुळे त्या तुम्ही व्यवस्थित करायच्या आहेत आणि बाकीच्या एक्सप्लेनेशन साठी लागणार आहेत. Now before going to the arithmetic instructions, I will just go to the logical instructions कारण त्या सोप्या आहेत. Okay. So logical instruction will do the logical operation. One operand must be in the accumulator. Answer will be stored in the accumulator. Right. आता जसं आपण and म्हणतो त्याच्याऐवजी ANA, R or M. M असेल तर ती इनडायरेक्ट मोड होणार, R असेल तर ती रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड होणार. आणि ANI 8-bit, it will AND 8-bit number with the accumulator. Right. तसंच ORA, R or M किंवा ORI 8-bit number. राईट. ऑरिंग ऑपरेशन. कधी आउटपुट 1 असतं हे माहिती पाहिजे तरच ते उपयोगी पडेल. XRI बरोबर. हा सगळ्यात सोपा क्वेश्चन असतो आणि तो यायला हवा. म्हणजे ॲक्युम्युलेटर कंटेंट्स एवढे आहेत, एखाद्या रेजिस्टर मध्ये कंटेंट्स हे आहेत, तर
ANAC म्हटल्यावर काय होईल ॲक्युम्युलेटरची व्हॅल्यू. तर हे अशा टाईपचे क्वेश्चन्स जे आहेत त्याच्यासाठी तुम्हाला हे व्यवस्थित ऑपरेशन्स आली पाहिजे. CMA कॉम्प्लिमेंटेड. सो हे तुम्हाला मॅथ्समध्ये सुद्धा यूज झालेलं आहे. सो वेन बोथ इफ वन ऑफ द बिट इज 0 आउटपुट विल बी 0 इन केस ऑफ अँडिंग. जेव्हा दोन्ही 1 असतील बिट्स तेव्हाच आउटपुट हे 1 असणार आहे, राईट, अँडिंगचं. ऑरिंगला एनी वन बिट 1 असेल तरी आउटपुट 1 असेल. एक्सॉरिंगला 2 डिफरंट असतील तेव्हाच 1 असेल. CMA ला इट विल 0चा 1 करेल, 1चा 0 करणार आहे, करेक्ट. नाउ CMA instruction, in this case no flags are affected. Okay. बाकी सगळे all flags are affected, especially ORing, XORing आणि ANDing will reset the carry flag. Carry हा reset असतो. आणि ORing आणि XORingला auxiliary carry सुद्धा reset असेल. पण ANDingला जरी ऑक्झिलरी कॅरी जनरेट नाही झाला तरी अँडिंगला ऑक्झिलरी कॅरी इज सेट. ओके, सो हे लक्षात ठेवायचं, कारण जर फ्लॅग रेजिस्टर विचारला आफ्टर अँडिंग ऑपरेशन तर तुम्हाला हे लक्षात पाहिजे. कॅरी कंपल्सरी रिसेटच असणार आहे, पण ऑक्झिलरी कॅरी हा सेट असणार आहे फॉर ओनली अँडिंग. हा बाकीच्या याला ऑक्झिलरी कॅरी रिसेट आहे, कॅरी रिसेट आहे, आणि ह्याला तर फ्लॅग्स अफेक्टच होत नाही. CMA इम्प्लिसिट ॲड्रेसिंग मोड. त्याच्यानंतर आहे CMPR और M आणि CPI 8 बिट नंबर. ॲक्युम्युलेटरशी कंपेअर करतो म्हणजे इट सबट्रॅक्ट्स फ्रॉम द ॲक्युम्युलेटर द रेजिस्टर कंटेंट्स किंवा मेमरी कंटेंट्स किंवा 8 बिट नंबर. पण ॲक्युम्युलेटरमध्ये रिझल्ट स्टोअर होत नाही. ॲक्युम्युलेटर कंटेंट्स आर अनचेंज्ड. ओके, ॲक्युम्युलेटरचे कंटेंट्स तेच राहतात. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन सबट्रॅक्ट अँड कंपेअर इन्स्ट्रक्शन, राईट. सबट्रॅक्ट इन्स्ट्रक्शन मध्ये आफ्टर सबट्रॅक्टिंग द आन्सर इज स्टोर्ड इन द ॲक्युम्युलेटर, सो ॲक्युम्युलेटर कंटेंट्स चेंज होतात. हिअर देर इज नो चेंज इन द ॲक्युम्युलेटर कंटेंट्स आफ्टर सबट्रॅक्शन. त्याच्यानंतर कंपेअर ही लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन आहे, सबट्रॅक्ट ही अरिथमॅटिक इन्स्ट्रक्शन आहे. ऑल फ्लॅग्स आर अफेक्टेड, पण आपण इक्वॅलिटीसाठी झेड फ्लॅग बघतो आणि इनइक्वॅलिटीसाठी कॅरी फ्लॅग बघतो. कॅरी फ्लॅग 1 कधी असतो? जेव्हा ॲक्युम्युलेटर कंटेंट्स हे लेस दॅन असतील रजिस्टर, मेमरी किंवा 8 बिट नंबरशी. 0 फ्लॅग 1 कधी असतो? जेव्हा ॲक्युम्युलेटर कंटेंट्स आर इक्वल टू द रजिस्टर कंटेंट्स, मेमरी कंटेंट्स और 8 बिट नंबर असेल तेव्हा. ओके, सो कंपेअर इन्स्ट्रक्शन बऱ्याच प्रोग्राममध्ये लागते, त्यामुळे ती लक्षात ठेवायची. STC, CMC या STC सेट कॅरी. फ्लॅग रेजिस्टर मधला जो कॅरी बिट आहे तो 1 होणार आहे. CMC कॉम्प्लिमेंट कॅरी. फ्लॅग रेजिस्टर मधला जो कॅरी फ्लॅग आहे तो 1 तरी होईल, म्हणजे 0 असेल तर 1 होईल आणि 1 असेल तर 0 होईल. सो ओनली कॅरी फ्लॅग इज अफेक्टेड. बरोबर, कॉम्प्लिमेंट करतो CMC. त्याच्यानंतर यू हॅव RRC. एक्झॅक्टली सिमिलर टू दिस इज नथिंग बट RAR. ओके, आणि एक्झॅक्टली अपोजिट इज RLC आणि सिमिलर टू दिस इज RAL. रोटेट ॲक्युम्युलेटर राईट, रोटेट ॲक्युम्युलेटर राईट थ्रू कॅरी. ओके, असे त्यांचे फुल फॉर्म आहेत, राईट. सो याच्यात तुम्हाला एक्झाम्पल घ्यायचं आहे. सपोज ॲक्युम्युलेटर कंटेंट्स आर 40, राईट. तर तुम्हाला D0 every bit will be shifted towards its right position. D0 bit will affect the carry and it will affect the D7th bit also, RRC मध्ये. I am talking about RRC, right? So every bit will be shifted. हे तुम्हाला दाखवावं लागेल तिथे. Okay, every bit will be shifted towards one position. So तुमचा number होईल now 20, right? So to divide by 2 we use the RRC instruction. Only carry flag is affected, right? Carry will be whatever is the D0 value. And now RAR जर असेल तर रोटेट ॲक्युम्युलेटर थ्रू कॅरी. म्हणजे कॅरी जर तुमचा 1 असेल आधी तर तुमचं काय होणार? हा 1010 होईल आणि कॅरी विल बी 0. ओके, सो दॅट इज अ डिफरन्स बिटवीन RRC अँड RAR.
तसंच RRC अँड RLC ला तो उलटा हे होणार आहे, बरोबर. उलटा म्हणजे काय होणार, instead of rotating towards right it will rotate towards left. Okay, so D7 bit will affect the carry flag. Okay, so this is nothing but your logical instructions. फक्त कॅरी फ्लॅग अफेक्ट होणाऱ्या ह्या आहेत, बरोबर. नो फ्लॅग्स अफेक्ट होणारी ही आहे, करेक्ट. त्यामुळे ते फिल इन द ब्लँक्स मध्ये जर आलं तर तुम्हाला ते लिहिता आलं पाहिजे. यू हॅव टू थिंक अँड राईट इन पेपर 2. त्याच्यानंतर अरिथमॅटिक घेऊया अँड देन लेट्स स्टॉप इट. नंतर आपण उद्या घेऊया मग. ओके, सो अरिथमॅटिक इन्स्ट्रक्शन्स. add R or M similar to this is DAD RP. आता add instruction काय करते, तर accumulator contents मध्ये रजिस्टरचे कंटेंट्स किंवा मेमरीचे कंटेंट्स ऍड करणार आहे आणि आन्सर accumulator मध्ये ठेवणार आहे. मी तुम्हाला ज्या नोट्स पाठवल्या आहेत त्याच्यात मी एक्झाम्पल कशी दिली आहेत तसे एक्झाम्पल द्यायचे. ओके, जस्ट नुसतं ऍड बी असं एक्झाम्पल द्यायचं नाहीये. accumulator मध्ये कंटेंट्स घ्यायचे आहेत, बी मध्ये कंटेंट्स घ्यायचे आहेत, मग त्यांचं ऍडिशन करून दाखवायचंय अँड सो ऑन. दॅट RP सिमिलर टू दॅट आहे, म्हणजेच ए च्या ऐवजी फक्त HL आहे. सो 16 बिट ऍडिशन साठी आपण हे वापरतो. ओके, प्लस RP. ओके, त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघितलं, ओनली कॅरी फ्लॅग इज अफेक्टेड बाय डबल ऍडिशन, हा त्याचा फुल फॉर्म आहे, राईट. ओनली कॅरी फ्लॅग इज अफेक्टेड. त्याच्यानंतर ADC R or M, ADI 8 बिट नंबर, राईट. त्याच्यात हे आहे ACI 8 बिट नंबर. सो जेव्हा जेव्हा C असेल तेव्हा ऍड विथ कॅरी आहे, ऍड इमिजिएटली आहे. इथे ऍड इमिजिएटली विथ कॅरी आहे. म्हणजे इथे तुम्हाला काय असेल, जेव्हा मोठे नंबर असतात तेव्हा मोठ्या नंबर मध्ये जसं आपल्याला युनिट्स प्लेस मध्ये कॅरी नसतो, पण टेन्स प्लेस ऑनवर्ड्स कॅरी असू शकतो. त्यामुळे जे नेक्स्ट बाईट्स आहेत ते ऍड करताना कॅरी असू शकतो. सो रजिस्टर प्लस प्रिव्हियस कॅरी. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे नंबर आहे 1 2 3 4 5 6 अँड 0 1 3 0 आणि समजा F0. सो 5 6 आणि F0 हे ऍड इन्स्ट्रक्शनने ऍड होतील आणि मग कॅरी जनरेट होईल. तो कॅरी प्लस दिस, राईट. सो तेव्हा ते कॅरी जे जेव्हा तुम्हाला ऍड करायचं असेल दॅट टाइम वी यूज ADC इन्स्ट्रक्शन. सो बिगर नंबर्स ऍड करण्यासाठी. ADI ला व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, accumulator प्लस 8 बिट नंबर असणार आहे. आन्सर विल बी इन द accumulator. ACI ला 8 बिट नंबर प्लस कॅरी असेल, राईट. आन्सर विल बी इन द accumulator. सो याच्या बरोबरचं कुठलं आहे, तर सबट्रॅक्ट, SUBR, बरोबर. सो SUBR instead of addition sign now you have the subtraction sign. SBBR, right. SUI 8 bit आणि SBI 8 bit. What it does, तर accumulator मधनं तुम्ही रजिस्टरचे कंटेंट्स किंवा मेमरीचे कंटेंट सबट्रॅक्ट करणार आहात आणि आन्सर विल बी इन द accumulator, राईट. तेच जर सबट्रॅक्ट विथ बॉरो असेल तर काय असणार आहे, तर मायनस यू विल हॅव टू से कॅरी व्हॅल्यू. ओके, सो दॅट इज द थिंग. व्हेनेवर यू आर सबट्रॅक्टिंग, 2's कॉम्प्लिमेंट मेथडने सबट्रॅक्शन होतं. द नंबर टू बी सबट्रॅक्टेड त्याचा 2's कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा आहे आणि accumulator मध्ये ऍड करायचं आहे. ऑलवेज द सबट्रॅक्शन मध्ये कॅरी विल बी कॉम्प्लिमेंटेड. म्हणजे 2's कॉम्प्लिमेंट घेऊन जे ऍडिशन केल्यानंतर जे आन्सर असेल त्याच्यात जर कॅरी असेल तर कॅरीला तो 0 करेल, कॅरी नसेल तर कॅरीला तो 1 करेल. कॅरी म्हणजे बॉरो आहे. बॉरो कधी असेल, जेव्हा स्मॉलर नंबर तुम्ही सबट्रॅक्ट करणार असाल बिगर नंबर मधनं, नाही सॉरी, बिगर नंबर सबट्रॅक्ट करणार असाल स्मॉलर नंबर मधनं, तेव्हा बॉरो असणार आहे. ओके, सो जेव्हा तुम्ही एक्झाम्पल घेऊन दाखवाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की आपण 3 - 5 करत असू तर कॅरी 1 पाहिजे अल्टिमेटली फायनली, आणि 5 - 3 करणार असाल तर कॅरी 0 पाहिजे. त्याच्यानंतर इन्क्रीमेंट R
similar instruction is INX RP, right? आणि decrement R, similar instruction is DCX RP. So INX RP and DCX RP do not affect the flags at all. They will increment the register pair contents by 1 or decrement by 1. So 16-bit number increment किंवा decrement करतात. INR instruction will increment the register contents म्हणजेच 8-bit number by 1 किंवा decrement साठी decrement by 1. Okay. All flags are affected except carry flag. Carry flag ला ते affect करत नाही. Okay. So this is your hey. And the last one is in this is nothing but DAA instruction. Decimally adjust accumulator. This instruction काय करते? Basically, it is the only instruction which uses the auxiliary carry. It is used after addition only. BCD चा प्रोग्राम असताना तुम्हाला DAA instruction वापरायची आहे. And all the three examples you should give after addition. If lower nibble is greater than 9 or auxiliary carry is generated, then it adds 0.6 in the answer to get the decimal answer. म्हणजे 5 + 5 0A येतं. आता हा A जो आहे निबल मध्ये दाखवायचा म्हणजे बायनरी मध्ये ऍडिशन करून दाखवायचे, तर हा 1010 असेल. तो ग्रेटर दॅन 9 आहे, सो 6 विल बी ऍडेड अँड द आन्सर विल बी 10. हायर निबल इज ग्रेटर दॅन 9 जर असेल, ओके, आणि जर कॅरी जनरेट झालेला असेल तर इट विल ऍड 60 in the answer. If both the nibbles are greater than 9 or carry or auxiliary carry are generated, then it adds 66 in the answer to get the decimal equivalent. Okay. So हे सगळे तिन्हीच्या तिन्ही examples दाखवायचे. DAA all flags are affected. Implicit addressing mode आहे. So ह्याच्यात फक्त कॅरी फ्लॅग अफेक्ट करणारी DAD आहे. बरोबर. बाकी सगळे all flags mostly. INX, DCX do not affect the flag at all. INR, DCR affect all the flags except carry flag. ओके. त्याच्यानंतर पटकन मी कंडिशनल ब्रांचिंग आणि अनकंडिशनल ब्रांचिंग मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जम्प 16-bit ऍड्रेस. बरोबर. ही आणि कंडिशनल जम्प म्हणजे जम्प इफ मायनस, जम्प इफ पॉझिटिव्ह आणि 16-bit ऍड्रेस यू विल हॅव टू मेन्शन. Okay, jump if parity even, jump if parity odd, jump if 0, jump if not 0. त्या सगळ्या conditional branching. So question can be asked, what are the different conditional branching? तर तुम्ही जम्पचे लिहू शकता, कॉलच्या लिहू शकता आणि रिटर्नच्या लिहू शकता. ओके. PCHL, this instruction copies the HL value in the PC आणि PC मध्ये नेक्स्ट एक्झिक्युटेबल इन्स्ट्रक्शनचा ऍड्रेस असतो. त्यामुळे this comes under the branching instruction. Then you have RST वगैरे आपला झालाय. बरोबर. त्याच्यानंतर मशीन कंट्रोल ग्रुप वाल्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स बघितल्या तर त्याच्यात आपल्याकडे कुठल्या आहेत, तर नॉप म्हणजे नो ऑपरेशन. सो बेसिकली इट इज युज्ड when you want to introduce the delay because every instruction needs certain time to execute and therefore that is used. Halt, the computer goes into the wait state and unless and until you press the reset key it doesn't work again. Okay, त्यामुळे in order to work it again you will have to press the reset key. या दोन मशीन वाल्या आहेत. त्याच्यानंतर रिम आणि सिम सांगताना रिम अँड सिम, ओके, सेट इंटरप्ट मास्क अँड रीड इंटरप्ट मास्क. तर त्याच्यात ते स्ट्रक्चर लिहायचंय तुम्हाला अक्युम्युलेटरचं. बरोबर. इफ आय D4, D3, D2 मी सिमचं दाखवते तसंच रिमचं करायचंय. तर हा म्हणजे काय आहे, तर SOD पिन आहे. त्याच्यासाठी SDE आहे, डोंट केअर आहे, तो फ्लिप फ्लॉप आहे RST 5.5. त्याच्यानंतर मास्क सेट इनेबल आहे. त्याच्यानंतर मास्क 7.5 आहे, मास्क 6.5 आहे आणि मास्क 5.5 आहे. ओके. सो हे जे आहे हे स्ट्रक्चर तुम्हाला काढावं लागेल आणि जर एक्सप्लेन करायला आलं तर, राईट. SOD पिनवर the data will be transferred on the SOD pin, D7th bit of the SOD pin,
will be transferred to the D7 bit of the accumulator will be transferred to the SOD pin provided D6 bit of the accumulator is 1. म्हणजे सिरियल डेटा एनेबल हा जर 1 असेल तरच SOD पिन वर डेटा जाणार आहे. मास्क सेट इनेबल जर 1 असेल तरच तो ह्या इंटरप्टना मास्क करू शकतो. याच्यापैकी जो बिट 1 असेल तो मास्क असेल. म्हणजे सपोज D2 1 आहे आणि D3 1 आहे. दॅट मीन्स it has masked RST 7.5, right? Enable interrupt and disable interrupt, बरोबर? तसंच रिमचं करायचंय. EI and DI enable interrupt, it enables the interrupt, it disables the interrupt. ओके? त्याच्यानंतर तुमच्या स्टॅक रिलेटेड SPHL जर तुम्ही बघितलं तर जसं PCHL आहे तसंच SPHL आहे. सो HL चे कंटेंट्स विल बी कॉपीड इनटू SP. करेक्ट. सो पूर्ण तुमचा स्टॅक पॉइंटर हा वेगळ्या ऍड्रेसला गेला, बरोबर. त्यामुळे स्टॅक ही मेमरीज तुमची वेगळ्याकडे गेली. त्याच्यानंतर पुश आणि पॉप बऱ्याच वेळेला विचारतात. पुश RP एक्झॅक्टली अपोजिट इज पॉप RP. त्याच्या वेळेला तुम्ही डायग्रॅम काढा आणि एक्सप्लेन करा. पुश RP इज यूज टू पुश or store the register contents on the stack. राईट. सो हा तुमचा टॉप ऑफ द स्टॅक असतो. टॉप ऑफ द स्टॅक वर रजिस्टर कंटेंट्स तुम्ही हे करू शकता. सो 7FFF जर असेल हा, राईट, तर बी आणि सी म्हणजे समजा पुश बी म्हटलं तुम्ही तर बी चे कंटेंट्स कुठे जाणार आहेत तर 7FFE मध्ये आणि सी चे कंटेंट 7FFD ला जाणार. सो युअर स्टॅक पॉइंटर विल बी डिक्रिमेंटेड बाय 2. समजा BC मध्ये 7500 असेल तर इथे 75 जातील आणि इथे 00 जातील. सो स्टॅक पॉइंटर विल बी डिक्रिमेंटेड बाय 2 विथ द पुश इन्स्ट्रक्शन. पॉप इन्स्ट्रक्शनने काय होणार आहे, these contents will be restored in the register pair top of the stack चे. सो जेव्हा मी पॉप म्हणेन तेव्हा हा जो आहे नाउ दिस विल बी युअर स्टॅक पॉइंटर. दिस विल बी इन C, दिस विल बी इन B. लास्ट इन फर्स्ट आउट असतो स्टॅक म्हणजे, त्यामुळे जो लास्ट पुश करू तो पहिल्यांदा पॉप आउट करावा लागतो. द रजिस्टर पेअर्स आर नथिंग बट BC, DE, HL and PSW. Processor status word. Processor status word is nothing but accumulator plus flag register. Accumulator is a higher register, flag register is the lower register. Clear? So this is nothing but your हे. आणि one more stack related instruction आहे which is called as XTHL. So it exchanges the top of the stack with HL. म्हणजे आता समजा HL मध्ये 1 2 3 4 असेल आणि आता ह्या टॉप ऑफ द स्टॅक वर काय आहे तर 7500 आहे, तर HL मध्ये 7500 जाईल आणि हे जे 1 2 आहे ते इथे येईल आणि 3 4 इथे येईल. ओके. So with the diagrams, if you show, it becomes easier. Clear? So this is your instruction set. Now I want to take those instructions. कुठल्या की accumulator मध्ये so and so आहे, register मध्ये so and so आहे. तो टाईपचा question I have to take and some programs I have to take.